पीर नगाहे वाला दी जीवन कथा नाल संबंधित कैस्ट पीर लखां दा दाता भाग पहला। इस कैस्ट दे गीत लिखे हैं तारी धर्मगढ़ ने। इस कैस्ट विच तुसी सुनोगे लख दाता जी दे चरण सेवक बाबा भैरों जती दा प्रसंग कि भैरों जती जी कौन सन अते कित्थों दे रहण वाले सन। भैरों दा लख दाता जी नाल मिलाप कदों ते किवें होया। इस कैस्ट विच भाग लै रहा है तुहाडा अपना गायक करम बराड़। लो पेश है पीर लखां दा दाता भाग पहला। साध संगत जी, यह हकीकत उस वेले दी है जदों सुलेमान पैगंबर साहब जी का जन्म होया। खुशियां मनाइया गईयां। सुलेमान पैगंबर साहब जवान होण लगे। सुलेमान साहब जन्म तो ही अल्लाह ताला दी इबादत विच बैठे रहिंदे ते हमेशा ही अल्लाह अल्लाह जपदे रहिंदे। तां आखिर एक दिन ऐसा भी आया कि एक दिन सुलेमान साहब अल्लाह ताला दी इबादत कर रहे सन ते अल्लाह ताला वालों एक आवाज़ सुलेमान नूं सुनाई दिती कि सुलेमान तेरी भगती पूरी हो चुकी है अते मंग साडे कोलों की मंगना है। तां सुलेमान ने कहा अल्लाह वाली नहीं, मैनू तुहाडे तो बगैर किसी चीज़ की जरूरत नहीं। तां अल्लाह ताला ने खुश होके सुलेमान नूं एक बहुत ही सुंदर मुंदरा दिता अते कहा ऐ सुलेमान असी ये तैनू मुंदरा अपने वालों अनमोल निशानी दे रहे हैं। जिन्ना चिर यह मुंदरा तेरे पास रहेगा उन्ना चिर तू जिन्न दिओ राक्षस ते परियां दा पीर पैगंबर कहावेगा। तां सुलेमान ने मुंदरा अपनी उंगल विच पा लिया अते चुम के मत्थे नाल लाया। दिन बीतदे गए। एक दिन सुलेमान साहब पैदल तुरे जा रहे सन अते परियां नूं याद कीता। परियां अपना रथ लेके हाजिर हो गईयां। अपने पीर मुर्शद दा दीदार कीता। तां सुलेमान ने कहा मैनू अपने रथ उपर बिठा के इस इलाके दा सैर कराओ। तां सुलेमान साहब रथ उपर बैठ गए अते परियां अपना रथ लेके उपर आसमान उपर उड़ रही सन। अपने सुलेमान पीर पैगंबर नूं सैर कराउण लगियां अते दिल्ली दे नज़दीक जमुना नदी दे किनारे सैर करते जा रहे ने। अजे थोड़ी ही दूर गए सन कि सिंध किनारे ते जा रहे ने। नदी दे किनारे एक लड़की काले रंग दी जो कि बालन चुग रही सी। वो लड़की इन्नी काले रंग दी ते बदसूरत सी जिसदा नाम काली सी। सुलेमान ने उस लड़की वाल वेख्या ते परियां नूं हस के कहा कि उस लड़की वाल वेखो कि ओह लड़की जो इन्नी बदसूरत ते काले रंग दी है इस नाल कौन ब्याह करवाएगा। ਇਹਦੇ हथ की रोटी बंदा तक की जानवर भी नहीं खांदा अते होर भी कठोर वचन बोल के अगे चले गए। सुलेमान साहब हंकार विच आ गए क्योंकि हंकार ते बदी दी कदे जित नहीं हुई। हजे थोड़ी ही दूर गए सन कि सुलेमान परियां नूं कहण लगे कि रथ थल्ले लाहो मैनू प्यास लगी है। अते परियां ने रथ थल्ले लाया। तां जद सुलेमान जमुना नदी विच पानी पीण लगे जदों दोनों हथ जमुना नदी विच पाए तां अल्लाह ताला वालों ऐसी कुदरत हुई कि मुंदरा उंगल विचों निकल के पानी विच चला गया। अते सुलेमान ने की वेख्या कि मस्सी पानी विचों आई ते मुंदरा निकल के पानी विच दूर चली गई। तां सुलेमान ने पिछे मुड़ के वेख्या कि परियां भी अपना रथ लेके अलोप हो गईयां। जो ताकत सुलेमान पास सी वो सुलेमान पासों चली गई। तां सुलेमान साहब अल्लाह ताला नूं याद करके रोण लग पे। तां सुलेमान साहब मुंदरे दी तलाश विच नदी दे किनारे ते इधर उधर घूमण लगे अते घूमदे घूमदे थक के बैठ गए। आखिर शाम पै गई ते ठंड होण लग पई। तां सुलेमान ठंड तो बचण लई शहर वल हो तुरे। तां रस्ते विच की वेख्या कि पठियारन पट्ठी ते दाणे भुन रही सी। सुलेमान जाके पट्ठी दे कोलों खिलरे हुए दाणे चुग चुग खाण लगा। वो पट्ठी काली दी माता दी सी जिसदा नाम नंजी सी जो दाणे भुनण दा काम करया करदी सी अते उधर ही काली दा पिता लखिया जो मस्सियां फड़न दा काम करदा सी। तां काली दी माता कहण लगी
ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਲਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਮਾਤਾ ਨੰਜੀ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੰਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੰਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਠੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੰਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਖੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤੀ ਜੀ ਜੋ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਖੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਲੈ। ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਲਖੀਏ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਥੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੰਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਵਲੀ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦਾ ਬਾਪ ਲਖੀਆ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੱਛੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਲੀ ਇਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਜਦ ਕਾਲੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤੀ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਦਰਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੰਦਰਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਲੀ ਜਾਓ ਐਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਮੁੰਦਰਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਸ ਮੁੰਦਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਮੁੰਦਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਦਰੇ ਨੂੰ ਧੂਪ ਛਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਐ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਰਚਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰੀਆਂ ਰੱਥ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੰਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਾਲੀ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਜੂਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਜੂਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਟੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਜੋੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਬਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਖਾ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੈਰੋਂ ਜਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤੀ ਮਕਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਭੈਰੋਂ ਜਤੀ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਤੀ ਮਕਾਲ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੋਧਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂਗਰ ਅਹਿਮਦ ਲਹਾਰ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਭੈਰੋਂ ਜਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਭੈਰੋਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਭੈਰੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੈਰੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਾਦੂਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭੈਰੋਂ ਨੇ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਭੈਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਰਿਆਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਧਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੀਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਕੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਹਿਮਦ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਲਹਾਰ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਦੂਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੀਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੱਕੀ ਚੁਰਾ ਲਈ ਤੇ ਬੱਕੀ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਭੈਰੋਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਦ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਕੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਅਹਿਮਦ ਲਹਾਰ ਵੀ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੱਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਲਹਾਰ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਕੀ ਅਹਿਮਦ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਰੋਂ ਬੰਨਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਪੀਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅਹਿਮਦ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬੱਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਰਾਈ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਜਾਦੂਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਦੂਈ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭੈਰੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਰੋਂ ਬੱਕੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ, ਬੱਕੀ ਨੂੰ ਫੜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਹਿਮਦ ਜਾਦੂਗਰ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੀਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਪੀਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੜਫਾਉਣਾ ਏ। ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪੀਰ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀਰ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੱਕੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਭੈਰੋਂ ਜਤੀ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਭੈਰੋਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਭੈਰੋਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ